So, welcome. Come, you may be seated, please. Добре дошли. Можете да седнете. Hallelujah. It's so good to be here in this wonderful church here. Толкова е добре да бъдем тук в тази чудесна църква. Yeah, it's not about the numbers. Не става въпрос за бройките. We have to start. Ние This трябва да is- we have стартираме. to start. And welcome also И добре on, дошли. online or Също watching онлайн, watching всеки който later. гледа и So, участва онлайн. yeah, I'm Pastor Johannes from Germany. Пастор Йоханес от Германия. And you see, I'm a normal person. И виждате, че съм нормален човек. Yeah, I'm married with a wonderful wife. Аз съм женен на чудесна съпруга. Five adult children, Имаме 5 деца, 4 boys and 1 daughter. 4 момчета и една дъщеря. And besides, we are also working as a foster family in Germany. И също ние сме приемно семейство за... Ние осиновяваме деца, ние сме осиновявали деца. Taking care for children who have to come out from very bad family Грижим се за situations. деца, които са излезли от ужасни дисфункционални семейства. And we like to take care for the children. И обичаме да се грижим за деца. And my wife, she is very, very good in that things. Жена ми е много добра, в това има голямо сърце. And God gave us always the power and the grace to do И that. Бог винаги ни е дал силата и благодатта да го направим. Yes, so the Lord called me on. He saved me many years ago. It was 1990. Господ ми е спасил преди много години, през 90-та година. And I was like you, looking for the real things, for the truth. What И is бях really the като truth? вас, търсих истински неща, истината. Is В Бог е there истина. really a God? What will happen after I'm dying? What will happen? Наистина, има ли Бог? It's Какво the ще се end. случи след този живот? Краят ли е на всичко? Or is there more? Има ли още повече? I had many questions when I Имах was in my youth. много въпроси в младостта си. That God, He knows me from the inside out. He Но knows Бог ми because познава отвътре навън. He Всичко. has made me wonderfully. Той ми е създал, сътворил по чудесен начин. And He is always looking at how can I reach. И винаги Йоханес. търси как мога да достигна до Йоханес. He needs people who still know Jesus Christ. Той има нужда от хора, които още познават Исус Христос. Има нужда още хора да познават Исус. And they invited me to a church. И ме поканиха в една църква. It was a Pentecostal church. Беше 50-та църква. Very crazy. Много луда църква. A lot of noise. Много шум. I'm coming from a Catholic background. И аз идвам от католически бакграунд. I thought I will sit in the last row. Ритуали, правила и седях винаги от зад последния ред. When it's too crazy, Така че като става прекалено Yeah, лудо it's да too напускам wild. залата. when it's too wild, I will go. Прекалено wild, диво напускам. But when they started the service, Но когато започнаха службата, everything was new for me. всичко беше ново за мен. People standing up, praying, Хора се изправят, се молят на глас. raising their hands, Дигат singing. ръцете си, The пеят. band was singing. Палението свири, има барабани. Crazy people. Луди хора! Crazy people. Луди хора! There must be something wrong here. Сигурно нещо не е наред тук. That something touched my heart. Но нещо ми докосна сърцето. There was something inside this room. Имаше нещо в залата. Today I can say it was the presence of the Lord. Днес мога да кажа, защото разбирам, че беше присъствието на Бога. It just catched me. И това нещо ме хвана. So the pastor preached the message. Така че пастор е проповядвал The получението. first time I really understood the gospel. И за първия път разбрах благовестието. And he asked after the preaching, he asked if there's someone who wants to receive Jesus Christ. Той as a попитал Savior. след посланието си, има ли някой тук, който иска да приеме Господ Исус Христос като своя Спасител и Господ? And I couldn't hold my hand down. И не можах да държа ръката си долу. There was like a Някаква power in my сила hands. имаше в ръката ми. Направо вдигнах ръката. Да, имам нужда от I Исус. need Jesus. Имам нужда от Исус. This was my start, or with Това my ще- wife, and my wife did the same, not so openly, but inside Моя старт. her heart, she's Жена decided ми also също, to тя също follow прие Jesus. Господа, не толкова открито, но вътре в сърцето си беше взела решение, че се следва And it's Исус. like how we start, small babies,
Така Needs започваме. feeding a lot, Като малки that we бебета that we християни, can grow. имаме нужда от мляко, с което да растем, както казва Словото, духовно мляко. Yeah, and this is how it is in church. So we need the body of Christ that we can, you told us, to equip the saints. И That така е в they църквата. can Имаме do the нужда works, от the екипиране prepared на works. тялото, за да извършим приготвените дела от Господ за нас. Hallelujah. Алелуя. Today I want to speak about a man in the Old Testament in the book of Nehemiah. Днес искам да говоря за един човек в Стария Завет на име Неемия. And in Nehemiah 2:18, И в Неемия it would be 2:18 a little bit the vision that Nehemiah had received. And he was standing, I told him how the hand of my God had been favorable to me, and also about the king's words which he had spoken to me. Then they said, let us arise and build. So they put their hands to the good work. This is Неемия 2:18. 2:18, yes, Yeah. 2:18. Той става въпрос за видението, което Бог беше поставил в сърцето на Неемия. И в Неемия 2:18 им разказа как ръката на мой Бог беше добра над мен. Още и за думите, които царят ми беше казал. И те отговориха, да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа. Nehemiah's profession was not to be a builder. Професията на Неемия не беше строител. He was a cupbearer. Той беше виночерпеца на царя. He was a cupbearer. He was a Виночерпеца, servant. беше слуга. But how did a man come from a cupbearer Но как човек Yeah. отива от виночерпеца, носи чашата на царя, built the walls in Jerusalem? до там да се гради отново стените в Иерусалим? Sometimes we don't know what is still inside of us, and God will use everybody to, in His kingdom, what He has laid really in your heart. Понякога ние не знаем всичко, което Бог е сложил в нас, но Бог ще действа чрез всички, които е поставил около тебе, да изкара това, което е сложил в сърцето ти. And He was asking Nehemiah, И той питаше Неемия, can I put my plans in your life, in your heart? мога ли, Неемия, да поставям моите планове като Бог в твоето сърце? And God is very personal to His Holy Spirit. He's speaking to И us. Бог е много лично към нас, чрез Святия Дух, който живее в нас. Can I use you? Бог обръща лично към нас, чрез I Святия Дух. need you in my kingdom. Мога ли да действам чрез твоя живот? Имам нужда от тебе в моето царство. We had sing the song, Lord, have your way in me. Бяхме тази песен, Господи, твоята воля изпълни в живота ми. I tell you, such prayers could be very affecting you. Такива молитви могат да те афектират много. But the Lord is still looking for people. Но Господ все още търси хора. So let us read a little bit of introduction from Nehemiah chapter 1, Нека да четем малко поведение от Неемия първа глава, from 1 to 4. And от you can първи до read четвърти стих. И аз ще чета на So we have a български. little bit a background what happened. За да имаме малко бакграунд, нали, история относно това, за което ще говоря днес. Историята на Неемия, Ахалевия син, в месец Хаслев, в 20-та година, когато бях в столицата Суса. Един от братята ми, Анани, дойде от Юдея, той и някои други ги попитах за избавените юдеи, оцелели от плена и за Иерусалим. 3 стих, verse 3. И те ми казаха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и унижение. И стената на Иерусалим е съборена и портите му са изгорени с огън. Verse 4. А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжах няколко дни, и постих, и се молих пред небесния Бог, като казвах, моля ти се, Господи, Боже небесни.
Nehemiah in that time he was responsible for the food and for the drinks at the kingdom's table. Неемия беше отговорен като виночерпеца за храната и пития около царската трапеза. But not only for this, but he has to taste it. There could be poisons. Но не само това, той имаше отговорност да го вкуси пръв, за да не би да няма отрова вътре и да убие царя. Така че беше рискована It работа. was also a dangerous job. Беше рискована, опасна работа. Yeah, and it was not like a job who said, oh yeah, cupbearer is not so a high job. It was a very, very responsible job. И не е нещо, което да кажеш, виночерпеца ги има на всеки ъгъл, не е важна работа, не, беше много отговорена работа, защото отговаряше за живота на царя. And he was in very high responsibility. Той беше на висока позиция на отговорност, макар че беше виночерпец. Also, he was very near to the king. И също беше много близо до царя всеки ден. Now, I think he had a very close relationship to the king. Аз мисля, че е имал близко взаимоотношение с царя, понеже го събираше лично всеки When ден. you live very near to someone, it's very relational. Когато живееш до някой, посрещаш нуждите му, има взаимоотношения, които се изграждат между вас. Because the king later he could realize that Nehemiah was sad and he was asking, what's wrong with you? Tell me about what happened. Понеже царят наблюдаваше отблизо и каза, чакай, защо си намръщен днес? Какво не е наред? Имаше взаимоотношение царят да го пита. In relational things, God opened doors that we can go, that we can step deeper. И в взаимоотношеническите неща Бог отваря врати, за да можем да влизаме по-дълбоко. And we can serve people and we can help И people. можем да послужим на хора и да помогнем на хора. And this is always a picture from our King Jesus in heaven to us. И това е винаги картината на нашия цар Господ Исус Христос към нас. And what's wrong with you? I see you. You Какво have не a е burden наред on с your теб? heart. Аз You те have hurt виждам. something. Имаш болка, нещо те е наранил, нещо не си добре. Какво не е наред с теб? And he heard a story about his brothers who were coming И from е чувал Jerusalem. историята за неговите братия, които бяха се върнали от плен, нали, обратно в Иерусалим. Yeah, and I know when you have family and children, И когато имаш and семейство, something's деца, wrong in your и family, нещо не е наред в there's семейството ти, или sickness има in your болест family, в семейството ти, you will feel, oh, ти го чувстваш. my children is Ужасно се in чувства. hospital or О, had an детето ми е в accident. болницата или е имал претърпял катастрофа, примерно. Yeah. Съжалявам. And people outside will see И that хората отвън виждат. there's a burden, there's something in your life, in your heart. Има You look тежест, sad, нещо you в say, сърцето ти, I натъжен си. need И казваш, something. имам нужда от нещо, имам Yeah. нужда от нещо, да. And this was what И това happened беше какво се случило. Nehemiah received the report Когато Неемия приел рапорта from the brothers that were coming от from Анани Jerusalem и от братята, които идват от Иерусалим, about the situation относно ситуацията вътре in their hometown. в неговия роден град. You always will be connected to where you were born and where you Винаги grew по някакъв начин ще си свързан, ще остане свързан с родното ти място. По някакъв начин. Well, we now in a situation when we look to the things what happened around the world, we know what happened yesterday. И ние сега сме в ситуация, знаете, че има много разтърсвания по света, знаем какво се случи вчера с нападението срещу Иран, убийството на камени. And in our church, we served a lot of Iranian people. И в църквата ни ние служим на много иранци. Disciple them. Помагаме им да стават ученици на Господ Исус. They get saved, we disciple them. Те се спасяват, правим ученици от тях. Те се изпълват със Святия Дух, кръщени в вода. Yeah. But they're still connected to Но те Iran. все още са свързани с Иран. Продължават да имат, What happened все there? още имат връзка с това, което се случи там. And I know they are happy what happened now. И знам, че са щастливи за вчерашните Bad, събития. evil person Че is този dead. зъл диктатор е мъртъв. Yeah.
And I spoke with many from them, and when И говорих Iran с много от is тях. turning, we will go home. И те казват, когато нещата We се will go обръщат back с to Иран, Iran. ние се върнем в Иран. We will go back to Ние Iran. ще се върнем в Иран. And I spoke with my brother, И говорих с брат ми. and there's still a big movement. Има все още in Iran. голямо движение на Many Словото на people Бога в receive Иран. Jesus Christ as Над their 1 милион Lord and християни, Savior. които са били There's мусулмани, a стават big християни в Иран. underground church. Има голяма подземна църква в And God Иран. is doing what we say. It's the, I think the most really fastest grown И това е най-бързо растящата църква в nation момента. where people are get saved Като and receive нация, в Jesus която хора Christ. се спасяват и приемат Исус Христос в Иран. And God will fulfill His И Бог ще prophecy. изпълни What He has spoken in the пророчествата. Old Testament Това, което е about, говорил в Стария Завет относно Персия, относно Иран. and in Isaiah is telling, I will build up my throne in Elam. И Исаия каза, Elamites are аз ще the съграда Iranites. моят трон в Елам. Еламитите са персиците, които са иранци. And God is fulfilling Бог изпълнява His word. Неговото слово, изгражда трона си We're в Елам. living in exciting И ние times. живеем в вълнуващи времена. On the one side, there are so many rumors, wars. От едната страна има войни и слухове за войни, On the other side, от другата страна I see виждаме, our kingdom is coming. Our king is coming. нашия цар се връща. Алелуя! Yeah. Нашия цар And се this is връща. why, and this is И why това е he told вълнуващо. us, stand up, Затова arise and той ни build казва, my станете и kingdom. градете моето царство. Look for people, I will then equip. Търсете хора, I will които give да them спася something и in да their heart. екипирам. Ще положа нещо в сърцата There is и an огън. eternal life. Има вечен живот. Only this world does not belong to us. Не ни принадлежи. Ние сме временно тук. And sometimes we don't can imagine what is waiting for us. И много от нас не можем дори да си представим какво ни дочака, какво ни очаква отпред. We are living in times and seasons, and God has Живеем put в us in time времена and и season. сезони, определени от часовниците, но Бог каза, излезте от това в моят сезон и моите времена. That we can fulfill our calling in За that time and да season. изпълним нашето призвание в точно това време и точно този сезон. And when you understand this, И когато разбираш това, and you say, no, this is not, this world is, казваш, I'm living here, it's не, okay. аз живея в този свят, окей ми е. But there is things where are Но high има above. неща, които са много над мислите и занимания в този свят. Има небесни неща за нас. Nehemiah, И Немия, yeah, he was really touched той by the беше story. докоснат от тази история, която му разказаха със It's своя. like when you're touched to say, oh, Както my neighbor, когато ти си докоснат от твоя съсед, he needs примерно. Jesus. Мой He's not съсед saved. има нужда от Исус, не е спасен. He needs really Jesus. Има нужда от Исус. He needs to be saved in Jesus Трябва да Christ. се спаси, трябва да бъде в Исус Христос. How can I? Как How мога? can I tell him the gospel? How can I invite Как him to мога church? да благовествам на този човек? Как мога да поканя на църква този How човек? can Lord use me Господи, as a vessel? действай чрез мен. The plans of God are all written. Плановете на Бога са написани, всичките за твоя живот. Ефесяни Come, 2.10. Lord, reveal it to me and to Пътища, us. които е определил, по които да ходим. Господи, откри ги на мене, тези пътища, които са предопределени за мен според Ефесяни 2.10, за да хода в тях. When I received Jesus, I had Когато other, приех in Исус, my life I had other в plans. живота ми аз For имам my други планове. personal life. За личния ми живот. My background is farming. Моят I'm a бекграунд, farmer. аз съм фермер. Yeah, I'm a farmer. Аз съм фермер. Still, I rent my farm to my Все още давам на аренда моята ферма на моят братовчет в момента. But I want to be a big farm in Germany. Но искам да има огромна ферма в Германия, But the Lord had other plans for me. но Господ е имал други планове за мен. And I realized, И осъзнах. I think you have better plans for me. Sometimes Sometimes I мисля, че didn't твоите understand, планове са по-добри за мене. Понякога не съм разбирал, but I decided to follow Him. но реших да следвам Господа. And I believe
always that He can open doors that no one can open the door, И вярвам, че Господ може да отвори врати, които никой друг не може да отвори. and He can close doors, И Той може да затвори врати and He will bring the right person и ще докарва правилния човек в моят живот, to help me да ми помогне, to fulfill my за да destiny. and my изпълня моето призвание, моята съдба. This is Nehemiah. Това е Неемия. And God is a God who seeks. И Бог е Бог, който търси. Очите му по цялата земя търсят. Always looking up. Винаги търси. Don't be afraid, but He's Не се плаши от това, но Господ търси. Очите му са по цялата, лицето на цялата земя и търси сърца. Пише Божие Слово. yeah. Can I Второ, Летописи 16:9. can I use you? Мога ли да действам чрез твоя живот? I need you. I need you in Господ Washington. казва, имам нужда от теб в моето царство. But from our backgrounds, Но от нашия бакграунд we often think, no, Just I'm not worthy. I don't can do that. не съм достоен, това не мога да го правя. I'm not able to do that. Не мога да го направя. Maybe another one. Not me. Господи, избери някой друг. Не аз. Не съм твой човек. Many years ago in Germany, this was Reinhard Bonke. We had a service with him, or Преди много години в Германия имахме служба заедно с Райнхард Бонке. and he was doing this evangelization from minus to plus. И той правеше тази евангелизационна крусада програма от минус до плюс. I think some Yes, know we know. about this Някои от вас evangelization. знаете за това, той също е послужил из цяла Африка, Райнхард Бонке. And when he started sharing this vision, И когато започна да сподели това видение с нас, he told us, той ни каза, I was asking the Lord why I should do that. аз попитах Why you called Господа, me? Господи, защо мен си призовал? Защо да го направя аз? And the Lord told him, И Господ му каза, I have still asked two other people, but Да they знаеш. rejected. поискал съм от още двама, но те отхвърлиха. But you opened your Ти heart. отвори сърцето си, I откликна. will use you. Аз ще употребя теб. We can also go away and say, no, Можем Lord, също да си тръгваме да казваме, не, Господи, не. I don't want to do that. Не искам това да правя. In В 2 Chronicles второ Летописите 16:9. 16:9 там пише, защото Yeah. очите на Господа се обръщат. 69, yes. Yes. For the eyes of the Lord move. Yes. Yes. Защото очите на Господа се обръщат насам, натам, през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на унези, чието сърца са съвършено разположени към Него. God is looking. Бог търси. Обръща се насам, натам. Yes. Special Има times and seasons uses Специални you. времена и сезони, в които те е планувал да те употреби в Неговият голям план. And he asks you, И can Той те I пита, use you? мога ли да те употребя? Мога ли да действам чрез твоя живот? Yeah. In В let me see. In Isaiah 6:8. В Исаия 6 глава 8 стих, Whom shall I send, and who will go for us? And then I said, Here I am, send me. в Исаия 6 глава 8 стих, 6:8, yes. да, Бог казва, Бог задава въпрос и казва, Isaiah, Yeah, yes, yeah, yeah, I have it. yeah, but you have time. После чух гласа на Господа, който казваше, кого да изпратя и кой ще отиде заради нас. Тогава казах, ето ме, изпрати мене. So
Or we have these positions. God is looking for someone. Така че има такива позиции. Господ се обръща насам натам, търси човек, сканира земята. Oh, can I use you for my kingdom purpose? Може ли да те използвам за моите цели на моето царство, казва Бог. Can I use you to speak to your friends? Може ли чрез тебе да говоря на твоите приятели и приятелки? We will not start with suddenly the Lord is calling you and you go to the mission field. Няма да започваме с това. Изведнъж имаш призив да отиваш на мисионерското поле или крусада някъде да Start да with водиш. God is Започваме, training and Павел, equipping you. Бог те тренира, Бог те екипира в момента. Start when you say, yes, Lord, Старта е от момента, в който казваш, да, I Господи, will follow ето you. ме, аз ще те следвам. And I made a decision in my life. И аз взех решение в моят живот. I will go wherever you will lead me. Аз ще отида, където да ми водиш, Господи. Whatever it will cost. Каквато и да е цената. I'm not looking for the big stages. Аз не търся големите сцени и камери и светлините. My heart is to serve people Сърцето ми е да служа на хора and to equip the body of и да Christ. екипирам цялото Христово, That they can fulfill за да могат да изпълнят the works that God has prepared in front of them. делата, които Бог отпреди е приготвил те да изпълнят. And it needs a step of faith. И това изисква крачка на вяра в невидимото. But when you train the small steps in your personal Но life, когато се обучаваш ежедневно чрез малки крачки да се довериш на Бога, God can use you for в личния ти живот, Бог ще може да те употреби за по-големи неща. You don't start with a big church. Не започваш с голяма църква, хора. You start Започваш, One by стартираш. one. Номер едно, стъпката, първото стъпало. and it's not only about the numbers. И тук не става въпрос просто за числата и цифрите, бройки хора, да се впечатляваме. Sometimes we say, we say, success is numbers. Понякога казваме, ами успех е цифрите, какво да we говорим? are looking for people, and it's good Да, to reach търсим people. хора, ще достигнем хора. Това е хубаво да има растеж, But in the end, но накрая it's your heart. сърцето ти Your да бъде behaviors, променено. to your- Живота ти да е променен от вечен живот отвътре, да афектира Do you поведението love ти. Това е. Jesus more? Обичаме ли Исус повече от неща? Is there more forgiveness? Повече прошка. I want to train you to love your enemies. Искам да те обичам, да те обучавам да обичаш враговете More си. forgiveness, more mercy. Повече прошка, повече Be милост. a giver. Да бъдеш човек, който дава на Бога и дава на Not хора. only to look for your plans, how Не can само да your търсиш will be твоите планове, fulfilled. как може твоите проекти, твоите планове се изпълнят. That it means И това означава you humble yourself down. да се смириш долу, Lord, your will be да done. се смириш долу и да кажеш, Господи, Твоята воля да бъде. Matthew 6:33 we read. Матея 6:33 Seek четем. first his kingdom. Търсете righteousness. първо Неговото царство и Неговата правда и всичко останало ще се прибави. I will add everything you will need. Господ казва, тогава ще прибавя всичко останало, което ти трябва. Всичко, което търсиш. And let me speak to you this. И нека да In ви кажа, compare to eternity, като сравняваш с вечността, what is 60, 70, 80 years? колко са 60, 70, 80 години? We have to think about it. Трябва да почнем да мислим с вечна перспектива на нещата. There is an eternal life, Има вечен живот. and there is an eternal kingdom, И има вечно царство. and we will rule and reign with Him. И ние ще царуваме заедно с Господ Исус, ни казва Библията. And we will see Him. И ще го видим. Какъв I'm longing to see Аз Him. копнея да видя Исус. My
best Jesus. Моят най-добрият Исус, лично. And Халелуя. I will lay my crown to his feet. И ще положа короните, които Той ми дава на краката му, пред краката му. And I will encourage every person И ще насърча на всеки човек and to equip the body of Christ и ще екипираме цялото Христово, that Jesus can be bigger in you. така че Исус да стане по-голям и по-проявен чрез теб. Повече от Него в проявление в твоя живот. And it's not about programs. И тук не става въпрос за програми и планови структури. We need the church. Имаме нужда You от equip the това. body of it, but it's Трябва да like екипираме a boot цялото. camp. It's like Но an това е army като тренировъчен лагер в армията. Then we send them out. Екипираме и изпращаме. Екипираме и изпращаме. Екипираме и изпращаме към света. Fill the heaven and plunder the hell. Искаме да пълним небето, да изпразним ада. Amen. And this was also for Nehemiah in that situation. Нехемия се намираше в подобна ситуация. Yeah, he thought, I'm not really feel qualified to Той do каза, that. виж какво, аз наистина не се чувствам квалифициран да правя това нещо. So we read it was in the months of Chislev, Четем, че беше в месец Числев. but when Nehemiah started, it was in the months of Nisan. Но когато Нехемия започнал, беше в месеца Нисан. There are 4 months between. Има 4 месеца разлика. So it needs 4 months for him Така че беше необходимо 4 месеца really to наистина think about да се himself. настрои отвътре. Да търси Господа. Какво трябва да направя? Какво трябва да направя, Господи? Yeah, and he couldn't say, okay, I catch it and I will do it. И не може да каже, добре, хващам видението от Господа, айде тръгвам. It's like Това е като... one isn't apple but Това е ябълка, ама... but you say this is За пример. God is saying, hey, Бог казва, Нехемия, Nehemiah, Нехемия, I need you. трябва, трябва. You can Може catch да it. хванеш тази ябълка. And Айде, he's throwing хвърля his ябълка. mission to you. He said, oh no, Мисията към теб. just throw it back to me. И сега той го хвърля No, обратно. Не, Господ no, казва. it's too much for me. Не, това е прекалено много за Still мен. doing things. Не. Елизавета, you're good in Елизавета, си добра ли The си choice в doesn't matter, but това? sometimes it Понякога drops up and is Господ playing го and хвърля you от bring it тебе back и to си me. го хвърляш обратно на Господ. Oh no, I'm not sure. Should О, I не do съм that? сигурен. Не Because съм it needs 4 сигурен. months. Защото трябва 4 месеца. And also when we receive something, И когато приемаме нещо от has Бога, God really spoken to me? наистина ли беше от Бога? These are really the plans for my life? Това Are you really наистина ли sure са that? Божите планове за моя живот? Наистина ли съм сигурен за това, You което think about мисля? you think about Мислиш. what will it cost? И мислиш, ами виж каква What цена means ще трябва this да to me? платя за това да стане в живота ми. Какво означава това за мен? Какво трябва да оставям? It's working in us. Святия Дух And he was also working in Nehemiah. И също работеше в Нехемия. But he has favor. Но King's- той е имал благоволение пред царя. He has favor in the king's eyes. Имал благоволение пред царя. Because the king saw him and he was very sad. Царя го видял, че е много And тъжен. he asked him, what's wrong with you, Какво Nehemiah? не е наред с тебе, бе, Нехемия? You're looking so sad here. Изглеждаш толкова тъжен днеска. Какво ти става? Oh, king, О, царю, can I tell you something? може ли да ти сподели нещо? My brothers and where I come from Jerusalem, the Братята ми walls are burned от down Иерусалим, and там everything. стените са изгорени, портите ги няма вече, разруха, пълна разруха там. And the king sent him. Царят изпратил Нехемия. So our King Jesus is always Така че нашия цар Исус винаги има благоволение към нас. В очите му винаги намираме благоволение. often we feel not Често се чувстваме able to неспособни do that. да вършим това, което Бог иска от We нас. are feeling unable. Чувстваме се неспособни поради различни фактори. But he enables the unable. Но Той приспособява неспособните.
And he's calling people who are saying, И призовава хората, които казват, I will give you everything what you need. ще ти дам, и той ти каза, аз ще ти дам всичко, каквото ти е потребно. Because the hand of the Защото Lord was ръката on на him. Господа беше върху Немия. Yeah, the hand of the Lord. Ръката на Господа беше върху него. So, it could be Така, възможно е. that, and I know that the Holy Spirit is also speaking to you. И знам, че Святия Дух ви говори днес. And I think it's not about build a wall in Jerusalem, we still build it. И знаете, че не става въпрос да си изнасяте в Иерусалим, там да градите стени. And when we read the book, it was in 52 days. Когато четяхме тази история, цялата работа стана за 52 дена. Fixing the wall. Съграждане на стената отново. 52 дена. Немия го направи. But he has his plans. Но той има негови планове лично за твой живот днес. Различно от плановете за Немия. Why could David kill Goliath? Защо Давид можеше да убие Голиат? He was trained in the desert with years. Бог го обучил в пустинята, And с with копията и с прашката и с лъва и с мечката. В пустинята убил лъвът и мечката. Who are you, Goliath? Кой си ти, Голиат? Господ ми е обучавал, ми е подготвил. He had experience in the small things. Той имаше опит в малките неща. So he could do Така like че Chase, можеше kill this giant. да прави нещо по-голямо и да убие Голиат, този гигант. Yeah. And God is looking for workers. Бог търси работници. Yeah. The harvest is plentiful. In Matthew В Матея 9:37 9:37 до 38 Исус каза: жътвата е изобилна, а работниците малко. The Lord is not only looking for, He's looking for workers, not only spectators. Господ търси работници, не зрители и фенове. So my nephew is playing in Germany in the first league. Моят племенник играе в Германия в първата лига. He's a very good Той е много добър player. футболист, много добър играч. Yeah, yeah. He's a believer. И той е вярващ, между другото. Да. But it's different to play on the field or to sit on the bench and watch the game. Но е различно да се играеш там на терена, в стадиона и да стоиш там на по трибуните в стадиона и да викаш за Палянко. We can when we visit and say, No! Кажем, не, трябваше да го подадеш на него, трябваше да стреляш. Защо така направи? О, сбърка цялата работа. Викаме от трибуните на хората, които and I играят. always invite the people, come on. И винаги каним хора, айде слезте от там тука да играете. Елате да играете мачата. Not only sit outside. Не само да седете там отгоре и отвън и да викате и да сте фенове. И да ми кажете аз какво трябва да направя. Елате, елате, елате. I say, come in the boat. И аз казвам, айде ела в лодката с мен. Ела, come in the boat. Ела And then да чувстваш това. we will work together. Ще работим заедно, ще гребем заедно, айде. We will work together. Ще гребем заедно, айде. Yeah. Yeah. And this is so from this and Nehemiah was really touched in his heart. И той беше наистина докоснат в сърцето си. And the next thing what happens, И следващото нещо, което се случи, след като Бог го е докоснал в сърцето си, in his life, he has to let go some things. той трябваше да оставя някои неща. It's the same process what happened in our Същия life. процес в нашия живот днес. We have to let go the wrong relationships, Трябва да оставяме грешните взаимоотношения, the wrong persons, грешните товари, които носим, the wrong behaviors, грешните поведения в нас. we have to give up our own plans Трябва да се откажем от собствените си велики планове. and it's always that we let go of things in our life. И постоянно трябва да оставяме нещата, колкото по-близо до Исус и по-дълбоко в Неговия план вървим. I pastored a church over 20 years in Germany.
Аз пастирувах една църква повече от 20 на години в Германия. Very good church. Много добра църква. And И then the Lord spoke to me. И Господ ми проговори. I will that you hand over this church to a younger couple. Искам да предадеш тази църква на по-млада двойка. And I will that you start another church with a new thing in your life. И аз ще действам чрез теб да стартираш нова църква друга и ново нещо ще започвам тук с твоя живот. This starts when I was around about 55 years old. Това ми се случи, когато бях на около 55 годишна. Now I'm 61. Сега съм на 61 години. So it was a very good church. You can say, no, it's Беше a good много church. I добра have no църква. money. I have Може да no кажеш, salary. това е много добра църква, аз съм Why should I start удобно with ми you? е, имам си заплата, всичко е установено, голяма църква, работи, служи на Господа. Защо? And I informed my leadership. И информирах лидерството на църква. They were shocked. Бяха шокирани. Why would you Защо? do another thing? Защо би направил нещо друго? Because I feel inside the Lord is calling Защото усещам, че отвътре do Бог ме призовава new things, and I didn't know да what I правя should do. нови неща и не знаех какво трябва да направя. Step out, Просто знае, че трябва да вземам крачка навън, prepare the way. да подготвя пътя. You will leave this church and I have new things for Ти you. ще напуснеш тази църква и имам нови неща за тебе, ми каза Бог. So, and a lot of people who know me ask me, what are И you много doing хора, now които when you, знаят, when you, О, you Йоханес, don't have с a какво се pastor from this занимаваш church? сега? Вече не си пастируваш църквата. Yeah, 57 or 50. Yeah, 57. You're not retired. You Ти get си no pension. 57 годишен, още не си се пенсионирал, нали? I said, okay, the Lord will provide for me. Аз казах, А, Господ ще снабди за мен. I trust Him. Аз се доверявам на Него. But when you don't step out and God Но has като не called you, взимаш крачката навън и Бог те е призовал, the new things will not open. новите неща няма да се отварят. Sometimes we wait. Понякога чакаме, We wait. чакаме, We wait. And чакаме. step out from the И boat. Бог каза, излез от тази лодка. Trust me. Довери ми се. Abraham, Аврааме he started, he has heard, чу. come. Той е стартирал. Той чу от Бога. Ела. Петър също. And we read, he didn't know where to Четем. go. Авраам дори не е знаел на къде е тръгнал. Led by the Holy Spirit. Воден от Святия Дух беше Авраам. But God has plans for him. То Бог има планове за него. Yeah. We have to let go and we know. Трябва да се научим да оставяме. And we Неща, know за the да влезем story в новото. when this rich man was with Jesus and he asked, "Oh, I've done Знаем everything историята. and За I've all the младия rules, the богаташ, law който and дойде при Исус everything." и каза, Исусе, аз съм направил всичко, всичките закони съм изпълнил, изряден съм до... And he looked in his eyes, И Исус му погледна в очите. sell everything, Продай си всичко, което имаш. follow me. И елай ми след мен. And looked at Раздай на бедните, елай ми след мен. Исус му каза специфично. It's a high price. Това е висока цена. And Jesus is not against money and riches. Исус не е срещу пари и богатства да имаш. He's looking for our hearts. Той търси сърцата ни. What is the highest priority in your life? Какво представлява най-високият приоритет в твоят живот? Is it success? Успех ли It е? is money? Пари ли е? I want to be a rich person. Искам да съм богат човек. And God has no problem with money. Бог няма проблем с парите. Среброто и златото са негови. Because when you're really rich Защото когато наистина си богат and your first priority is really Jesus Christ, и първият ти приоритет е наистина Исус Христос, you can use your money for kingdom може да purpose. използваш твоите пари като инструмент за изпълнение на Царството на Бога, целите на Царството. But for him it was
change things and his heart. Но за Исус, за този човек беше важно да промени And сърцето. we read, he walked away. И четем, че този човек е тръгнал от Исус натъжен. We don't know what happened later. It could be that really God changed his heart Не and знаем какво he се decided случи to follow по-късно, Jesus. дали той се е покаял, решил да следва Исус, но той беше натъжен, защото тези пари му имаха сърцето. But this is we has to learn really to let go. Той трябваше да научи да оставя неща. We should be really personal, touched and personal concerned for really when God is asking us something. Трябва да сме докоснати в сърцето ни, когато Бог иска нещо от нас. Yes. I will. Okay. Yes. Yeah, no problem. And then what happened in Nehemiah's life, И това, което се случи в живота на Неемия, and it needs 4 months for him. беше необходимо този период от 4 месеца подготовка. He really identified with И през това време this vision. и Неемия започна да се идентифицира себе си с видението, което Бог му дал. So he traveled with the whole Така че team пътувал с цял екип to Jerusalem. към Иерусалим. And what he heard И това, което той е чул, as a report, като рапорт, he saw. той го видя на дело. Видя разрушените стени. And he took 3 days И от него 3 дена, след 3 дена, период от 3 дена, to really look what happened there. тихо, без да каже на хора нощно време, да разглежда всичко и положението. He identified by himself with the vision. Той сам трябваше да идентифицира с видението, което Бог му даде. I was looking and God И gave him гледаше. the vision and И also Бог- the authority. И Бог му даде видението, но също и властта му даде Бог. And you could understand he was not И in можете a да high разбирате. rank, Той не with беше authority, на someone. високопоставен човек с някакъв власт от някъде си. He was a cupbearer. Still. Той беше виночерпец, това му беше обучението. He was, Това е знаел. he was, in my eyes, a Той normal, беше a normal в мои person. очи съвсем нормален човечец. Welcome. Добре дошъл в моя свят. Sometimes we're looking for these people who are preaching, Понякога търсим хора, standing on the stage. които проповядват на огромни сцени пред много хора, и под светлините изглеждат велики. At the end, И накрая is looking for everybody. How can I Господ use? търси обикновени хора. Как да те употребя? Как да действам в своя живот? How can you arise? Как можеш да се изправиш и да градиш? How can you stand up Как in your можеш personal да се изправиш situation в твоята лична ситуация, посред тази лична ситуация, in your family? в твоето семейство? Yeah, and Да. God will Бог ще use you. употреби. When I started, I never was looking in my life to Когато go to mission. стартирах, никога не съм планувал да хода на мисии. God brought people in my life Бог е докарвал хора в моя with живот, relationship, чрез взаимоотношения. and the first trip I did it was to it was 2009 to Беше Pakistan. 2009 година ходих в Пакистан. The pastor was preaching in my church Пастора проповядваше в моята църква. from Pakistan, and Okay. he invited me, hey, you can come Той to от Pakistan. Пакистан и вика, ей, може да дойдеш на гости в Пакистан. I didn't realize this was really a dangerous Но place. аз не осъзнах, че наистина е опасно място. Тази гостите. Нали, това беше ще е опасно. And I working with SNI Shelter Now International. With the organization, I work with the И работя organization. с iShelter, международна организация. When you make these trips, you have to fill out some papers. И като пътуваш, като правиш, предприемаш тези пътувания, трябва да попълваш едни формички, едни формуляри. Preparation for the trip. Беше подготовка за пътуването. Like Nehemiah, he get a Както yes, I Неемия. will go.
Да, ще But he отида. said, oh, and then И, the paper came and opened. и I пристигнаха opened the envelope. формичките, формулярите, отворих ги, I was И чета, reading the first page, първата страница, address, telephone number. адрес, телефонен номер, лични Easy. данни, лесна работа. Айде. Second page. Втората страничка. Whom should we first inform when does something happen to you? Кого да информираме в случая, че нещо непредвидено ти се случва в Пакистан? Little bit. Малко ме притесни това, но окей. Okay. Пълват името на жена ми. Следващата страничка This was a very serious questions. бяха много сериозни въпроси, тревожни въпроси. I get really quiet inside myself. И вътре в тебе се утихнах, четейки тези въпроси и размишлявайки. Where would you be buried when you die? In Pakistan or in Germany? Къде предпочиташ да си погребен? В Пакистан или в Германия? I thought by myself, И си мислих, it's not a vacation trip to Tanzania. хора, това не е вакансия в Танзания на сафари. It's very serious. Това е много сериозно. And И my life, we discussed a little bit. обсъждахме това малко с жена ми, But in the end, we both had но this, накрая и this двамата имахме inner това conviction that we said, yes, вътрешно убеждение, I should go. че да, трябва да тръгна. And И- I signed. Като подписах този Like документ I said, I will go to Pakistan with my friend to this. и visit. казах с моя приятел, ще Visit ходим this в Пакистан church. на това пътуване в тази църква. Yeah. And when I told this, some people in my church, in my leadership, И като казах на някои от лидерите в църквата ни, they were not happy about that. не бяха доволни или щастливи за новата информация. They said, "No, you don't can go. Казаха, не можеш. Не можеш да го You are направиш. married and you have 5 Ти young си женен, children." имаш 5 малки, млади деца, And малки that деца time, няма как. at that time we had 4 children. Тогава имахме 4 деца. And I said, "No, Аз казах, не. we have prayed, and I will go Ние сме се молили and I с жена will ми do that." и ще тръгна и ще върша Божието дело там. But it needs a step of faith. Но е изисквало крачка на вяра. And you will grow И ти ще растеш in the best way when you step out and doing things what you never have done. Ще растеш по най-добрия начин, когато взимаш крачка да правиш това, което никога преди не си направил, което Бог иска от теб. And when you move out from things, Като излизаш извън твоята зона на комфорт, извън неща, and you think, "No, I don't can do that." и мислиш, не мога да го направя това нещо вече. And I tell you, И, God is with you. и аз ти казвам, Бог е с тебе. Because He knows you and He Защото- will not ask you a question what you normally don't can do. Той те познава и няма как да ти каже да направиш нещо, което ти няма да можеш да направиш. Nehemiah was a cupbearer, but Нехемия inside беше he виночерпец, was carrying но вътре в себе си anointing, носеше really to- помазание Yeah, to be like a governor. да бъде като губернатор. But it needs Но това помазание the hand of the Lord. има нужда от ръката на Господа да го изтласка навън. It needs the hand of the Lord. Нужно е ръката на Господа And our willingness, и нашата готовност. I will follow you. Да, ще те следвам, Господи. I will follow you Ще wherever те следвам, you will lead me. където да ме I will obey you. аз ще ти се покоря. And often I И tell често in my preaching, казвам в моите проповеди, there's a long safari има дълго сафари, from the head. път от главата до сърцето. We receive something, Приеме нещо от Бога and then it needs something. Okay, I и will do
тогава трябва да вземе решение. Добре, Господи, ще го направя. I think you have realized the same what I Мисля, че вие realized сте осъзнали when I същото, както started to аз. follow Jesus. Когато започнах да следвам Господ Исус In your family, и семейството ти, my parents were not happy. моите родители хич не бяха щастливи. My sister, Сестра ми, she тя rejected us for ни a отхвърли. long year. She didn't came to our house Нашето семейство за една цяла година не ни е идвал на гости, because we followed Jesus. понеже следваме Исус. I think you experience in че your family Вие сте sometimes преживявали във ваше семейство понякога sometimes people отхвърляне. realize, oh, what's happened with you? Какво става с тебе? You're different now. Ти си различен сега. Yeah, you're Да. different. Ти си различен. What's wrong? Какво не е наред с тебе? Защо си променен? Yeah, and everybody. И всеки. But in the end, Но накрая we follow him. следваме Него. And we don't can Не be можем, on both sides. We не can можем да бъдем от двете страни. here тук and also И here. единия крак тук. We had to make- Господи, ще балансираме някакси положението. we had to make decisions. Трябва да вземем решения категорични. We let go Оставяме едното and we decide и решаваме да се привържем и да обичаме Follow другото. him Да следваме Него all с of our цялото ни сърце. and God will И use Господ you, ще те употреби, train you ще те обучи with your gifts с твоите надарявания for His kingdom purpose. за Неговите цели на Царството. Welcome in the boat. Добре дошли на борда на лодката с нас. There will be times, Но ще има времена, like in Nehemiah's life. както в живота на Неемия. Come on, Айде, step out. излез от лодката. One step. Една крачка, още една крачка. I will use you. Аз ще употребя. And this is how kingdom is working. И така работи Царството Божие. I need you. God is calling you. Имам нужда от тебе. Бог те призовава. Бог He's те призовава. saying something to you. Бог ти казва нещо днес в сърцето. When this started in what I told you when I heard this give the church, hand it over to Когато another това нещо е couple. стартирали, Бог ми каза, предай управлението на църква на друго семейство. First I talked with my wife. Първо си поговорихме с жена ми. And she told me, no. И тя ми каза, не. I don't want to convince you, but Не it's искам not да great. те Holy убедя. Spirit speak to her. Но нека сега ти дух на мен да ми говори. Това е. And then she realized, yes, God spoke И to her. тогава тя осъзна, Бог и говори лично на нея. And then we had to let go. И трябваше да оставяме. Didn't know what really was in front Не of us. знаехме какво имаше пред нас. Less money, По-малко пари, може би. that not the big church started. Вече не е голяма църква да стартираме отново от нула. Мъничка църква. But God was faithful. Но Бог беше верен. And in the end, И накрая, it's that Jesus is growing more and more in our lives. най-важното е, че през този процес Исус расте по-голямо и се проявява чрез нашия живот. Yeah. Да. Are you ready? Готови ли сте? Yeah. Да. To go from Да a вървим step forward, една крачка напред от там, където си сега. whatever this means. Каквото и да означава това от Бога за теб. Whatever this means. Каквото и да означава това от Бога лично за теб. Готов ли си? And let us stand up in the end of the service. И нека се изправим сега в края на тази Stand служба. up. Каня ви да се изправите. And it could be you. Yeah, I don't know your personal life, Не познавам личния ви живот. Не but сме говорили за I know църквата. there are. It could be in your life situations. It needs. Но знам, че в It needs a ситуации decision. в живота It's ви a е step of необходимо faith. решение.
крачка на вяра. It means like, okay, I'm not true, should I take it or should I Не, take it? Боже, What дай is- ми What means зимиго, this for дай my ми- life? What means this really for Какво my life? означава това за живота ми Should I сега? do this? Should I do this? Трябва ли not? това да направя, това да направя? You calculate what this means. Изчисляваш. Това означава това, това означава това, това е свързано с това. But God is with you. Но Бог е с теб. God is with you. Бог е с теб. And He's not only in front of you, He's beside you, И He's Той не е behind само you. пред тебе, Той е зад тебе, Той е около тебе, Той е навсякъде около тебе и те води. And sometimes we need these situations. И понякога на нас ни са нужни тези We ситуации, have to hear се very попадаме в тях, clearly in this situation from Him. защото трябва много ясно да чуем от Него в ситуациите, в които се намираме в момента. And this is building a stronger relationship. И това гради по-силно взаимоотношение с Deeper Господ Исус. love for Him. По-дълбока любов към Исус. And there could be small things in your life. Това може да са малки, дребни Could неща be в small живота си. things Да. that God, you have I heard in the right way? Lord, should I really do this? Господи, това малко нещо, но чух ли по правилния начин така да го направя? I said, okay, I will Ти do казваш, окей, a step forward. ще вземам крачка напред по този въпрос. Let us Нека do together on да го your направим way заедно. standing. Там, където си, освободи се там, за да имаш място, да вземаш крачка напред. Let us Може do отстрани някъде, да можеш да вземаш крачка напред. one Нека да вземем всеки пророчески една крачка напред. Айде след 3. 1, 2, 3, крачка. Алелуя. Peter stepped out from the boat. Петър взе крачка извън лодката. His eyes were fixed on Jesus. Очите му бяха фиксирани на Господ Исус. He was looking. Но когато започваш да оглежда на бурята, на вятъра, на шума, той започва да But пада. no problem. Но няма проблем. Jesus grabbed his arm. Исус Come му хвана on. ръката, айде, ела с мене. We need experience. Трябва ни опит, опитности ни трябва. He's always with us. Той е винаги с нас обаче. He's always with us. И пак е ходил по водата. Той е винаги с нас. And we are working in the kingdom business. И ние работим бизнеса на Божието царство. Спасение на хора, изграждане на ученици. Yeah, and I encourage you. И ви насърчавам. As this church, as Като where you fell in тази Jesus, църква, следвайки Исус, to build, градете, градете. and I know it will cost time and И знам, че ще and your отнеме energy, време и пари и енергията ви. but He is with you. Но Той е с вас. Spend your time in His presence. Вземи време да стоиш в присъствието му редовно. Spend time in His Word. Отдели време да бъдеш в Неговото Слово, Той да ти говори. But let us arise and build. Но нека да станем и да градим. Let us arise and build. Нека да станем и да градим. And don't look at the first time at the numbers. Oh, we are И small. не дей да гледаш Only a few цифрите. people О, ние here. сме само няколко човека. Какво можем да сторим? Какво можем да направим тук? Starts with one. Стартирай с един човек. Can I use you? Може ли тебе Господ да употреби? Тебе лично. God is looking. Господ търси, обръща се насам натам и гледа. We often we are not qualified. Ние не сме квалифицирани. But that's a good Но това е situation. много добра ситуация да не си квалифициран. I will Да. qualify you. Аз ще те I will train квалифицирам, you. няма проблеми. I will train you. Аз ще обуча, няма проблеми. And I will lay my vision in your heart. И ще положа моята мисия в твоето сърце. Don't look back. Не дей да гледаш назад. The Lord is telling to you, Господ ти казва, don't allow the past to не dictate your позволявай future. на миналото ти да определя и диктува твоето бъдеще. I have brought you to this church. Докарвал съм те в тази локална There църква. could be that's not easy for you also in your family. Може да не е situation. лесно за тебе и в семейството, и взаимоотношенията и така нататък. But I will prepare ways. Но аз ще подготвя I пътища. will open doors И ще отворя вратите. and I will close doors. И аз ще затворя вратите. And I'm always with you. И винаги съм с теб. I'm always with you. Винаги съм с теб. Yeah. Да. Come always in my presence. Ела винаги да стоиш в моето I присъствие. will give you, I strengthen you. I give you, Аз ще I ти вдъхна encourage you. сила, ще те насърча. Yeah.
Да. When you feel depressed, И когато се чувстваш депресиран, open my words. I will speak to отвори you. Словото ми, аз ще ти говоря. And you will receive И ти new ще strength, приемеш нова new сила. power. Нова сила и мощ. And I will handle the situation И ще се справя с ситуацията около in тебе. your family, В in your семейството marriage, си, whatever в it брака is. си, каквото и да означава. Yeah, but look at me. Но погледни към мене. Yeah, when you prepare me my way, Когато подготвиш неща по моят начин, I will prepare your way, then you can move аз ще forward. подготвя твоят път и начин, за да можеш да се придвижиш In напред. the mighty name of В Jesus. мощното име на Исус. Hallelujah. Алелуя! Благодаря ти, Господи Исусе, това чудесно семейство. За колко време сте женени? 4 years. 4 years. Father in heaven, thank you for this. Татко, благодаря ти за тази двойка. Bless them. Благослови ги. Fill their hearts Пълни сърцата им with love с любов, as couple, като двойка, като семейство, but also to но също reach people. да достигнат хора. Not like a pressure. Не като натиск, айде, трябва да го We have to направим, do something. трябва да направим нещо, за да достигнем хора, трябва да направим... Не натиск. Open ways. Отворени пътища, които Бог ще постави пред вас. Give them visions. Боже, дай им видения. Let them talk together. What can we Нека do? се разговарят помежду How can им. we reach people? Двамата. What should Как we можем do? да What достигнем we хора? have? Какво трябва да направим? Какво имаме? Какво можем да направим? Speak to them. Боже, ти им говори как. And fill them with your Holy Spirit. Изпълни ги със Святия ти Дух And with a bigger love for you. и с по-голяма любов за Тебе, Господи. I pray Моля се, that you ти, have enough finances аз се моля да имате достатъчни финанси and also in your family, И in също your в relatives, семействата ви, в разширението семейство, роднините сред тях. that God is with you and sometimes Бог He да бъде closes с doors, вас. И понякога Бог затваря вратите дори там. sometimes He will open Но doors. понякога ще отвори там вратата сред роднините. Pray that you give them more wisdom Моля and се, Господи, understanding да ни дадеш мъдрост и разбиране. in the mighty name of В мощното Jesus. име на Исус. Amen. Амин. Алелуя. Yeah. Can I bring them? Алелуя. Може да се помоля за тебе. What is your name? Как се казваш? Йоан. Joanna. Nice name. She is How old are you? Колко си? 19. Wonderful. Wonderful age. Чудесна възраст. I see your love for Jesus Christ. Виждам твоята любов за Исус Христос. I see also the love for your friends who don't know Виждам Jesus. също любовта ти за приятелите ти, които не познават Исус. But God sees your tears. Но Бог си вижда всички твоите сълзи. Don't be ashamed of the gospel of Jesus Не Christ. се срамувай относно благовестието за Исус Христос. He is still using you, Той все още действа чрез теб. and He will use you for more. Ще действа чрез твоя живот, ще те употреби за много повече. He has good plans. Той има добри планове за твоето бъдеще. You will find the right person for your life. Да намериш правилният човек за твоят живот. But I train you, and I will use you for more. Човек, който съм обучил, ще обуча и ще използва и него и тебе за повече. That's come on, Spirit. Ела, Святи Душе, Fill her more. изпълни я още повече. Изпълвай. Perhaps you feel not qualified. Може би не се чувстваш квалифициран дълбоко в себе си. That's the Lord with you.
но Господ е с тебе. Be blessed in the mighty name of Бъди Jesus. благословена в мощното име на Исус. Amen. Амин. Amen. Амин. Hallelujah. Халелуя. Hallelujah. Халелуя. Thank you, Lord Jesus. Благодарим Ти, Господи Исусе. Thank you, Lord, that you have also here in this church, Благодаря Ти, Господи, че също си тук в църквата, в тази for църква. this wonderful couple. Благодаря Ти за тази чудесна двойка. Thank you for the longing for the kingdom. Благодаря Ти, Господи, за техния купнеж за царството Ти. And I pray that you always give them the right words И се моля винаги да им дадеш правилните думи, to teach and to preach here in this че church. получават и да проповядват тук в тази църква. And we pray that you use them for more. И се моля да ги употребиш за още повече. Bless them. Благослови ги. But the most important thing Но is най-важното нещо е, that they are ambassadors of Jesus Christ. че те са посланници на личността Исус Христос. Give them always Дай им винаги, Господи, unity. единство. Also unity in this church. Също единство в тази църква. And I pray that И се you моля open doors for да отваряш врати more people who are за повече хора да can дойдат join. тук чрез тях. And I also hear this one I've preached. И също чувам от това, което съм говорил днес. Moving forward. Придвижване напред. I'm with you. Аз съм с вас. And I will provide everything you need. И ще снабдя абсолютно всичко, което ви е потребно. Be blessed in the mighty name of Бъдете Jesus. благословени в мощното име на Исус. Amen. Амин. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Sarah. Sarah. Don't be afraid. Не бой се. There's a kind of boldness in you. Има една смелост, която имаш в себе си. Тебе. There's Кураж. also a gift of leadership. Също дар лидерство в тебе. Да. Now, I'm not sure, but Не съм also сигурен, но be that you're also prophetic gifted. усещам, че имаш някакво пророческо надаряване. I have good plans for your life. Имам добри планове за твоя живот. I will still use you and I will use you Все more още ще употребя, ще in your действам чрез тебе generation повече в твоето поколение. to preach the gospel, Да проповядваш благовестието. be over social media, Instagram, Дали е чрез социални медии, Инстаграм, Фейсбук, така нататък. God will open doors. Бог ще отворя врати. There are many young people, they have a lot of questions. И има много млади хора, които имат много въпроси. God will use you Бог to lead them, ще те употреби to be an example. да водиш тези хора като пример You към will Исус. have joy. И ти ще имаш радост. Yeah. Да. And, yes, this is all what I'm. Това е което фащам в момента. We bless Sarah. Бъди благословена, Сара. And I pray that И аз се моля that you See have the- always винаги да spiritual discernment. имаш духовното To разпознаване. know what happened. Да знаеш какво се случило. That you can be, no, we have to pray for this. No, stop, this is the wrong О, не, трябва да се молим за друго, трябва сега да спрем. Това е грешната посока. No, it's
Бог те учи повече и повече. Бъди благословена в мощното име на Исус. Амин. Амин. Thank you so much. Много ви благодаря. Алелуя. Алелуя. Слава на Господа. Слава на Бога. Ние не сме обсъждали събранието и хората. Просто това, което той дойде и сподели, беше това, което Бог му е дал. I'm saying, we have not shared any details or anything. What you shared is just what the Lord gave you and Yes. just gave us. Yes. So, yes. Cut it out or Yeah, no, that's good. I'm just saying that Yes. it was from the Lord. Yes, Confirm a lot of the yes, things. really. Yes. I'm here to serve people. Алелуя! Слава на Господа! Yeah. Ами нека да вземем още време да хвалим Господа и ще завършим събранието. Алелуя! Има времена, there are times and there are seasons that God prepares us. We're talking about the same in the car. Говорихме за това, има времена, има сезони, в които Бог подготви хора. И времето за подготовка е време за подготовка. Време да си готов е време да си готов. There's a time to be prepared, there's a time to be ready. Yes. The time to be ready is not the time to start preparing. Така че нека да възползваме от това, което Бог ни дава като възможност да се подготвим. Let's take advantage of this opportunity now to prepare. So we are ready. We've taken the first step, взели сме първата крачка, но това означава трябва да си подготвен. You have to be ready. So in His presence, в присъствието на Бога. Нека да хвалим Господа заедно. Алелуя! Песента на изкупените. И ще видим. Ще завършим нашето събрание скоро след това. Ще имаме възможност да даваме от десятъците, даренията, да сеем в Божието дело и да очакваме жътва от Бога. We're going to praise God, then we're going to proceed towards the end of our service with our giving, our tithe, our offerings, our gifts to God, and we expect harvests from the Lord, good harvests. And then we'll have time to fellowship. Ще имаме малко време да се общуваме. Алелуя! Слава на Господа! Нека да хвалим Господа. Алелуя! И искам да кажа, вие сте благословени. Ние сме благословени. Ние сме на място, където трябва да бъдем. И Господ действа и работи сега. Просто нека всеки един от нас да не се разсейваме, да бъдем отворени да приеме от Господа. Let's not be distracted. Just know that since you are here, God brought you here. Just receive. Amen. На Бог не му трябва 10 часа да докосне човек. На Бог му трябва отворено сърце за една секунда. God doesn't need 10 hours to touch you. He needs your heart to be open, even if it's for 1 second. Amen. Така че нека се отваряме към Господа, алелуя, и да приеме от Него. No condemnation, no confusion, никакво осъждение, никакво объркване, никакъв страх. Ние сме в присъствието на Господа и сме благословени. И Той ни служи сега. Алелуя. Амин? Амин. Окей. Song of the redeemed in the nations. Песента на изкупени се издига от Африка днес. Песента на простените в амазонския дъжд. Песен на български вярващи, пълни с Божия огън. Всяко племе, народ и език, с песен на радост и любов. Изкупените пейте слава, слава, Господ Исус бъде. Изкупените пейте слава, слава, Господ Исус.
Afrika od Afrika dnes. Pesen ta nam proste od amazonskija drž. Pesen na bulgarski vjarvaški, polni spozija toga. Всяко племе, народ и език, с песен на радост и любов. Изгубените пейте слава, слава, Господ Исус даден. 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 Той бъде, Исус даден, над нациите. Той бъде, Исус даден. Да се издигне над земята, завладяваш небесен звук. Ясно ехо на небесно хваление от подземните църкви на света. Изгубените пейте слава, слава, Господ Исус даден. 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 Алелуя. Нека да приеме от Господа. Алелуя. По-добре е краят от една работа, отколкото началото. Алелуя. The end is blessed better than the beginning. Алелуя. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Ще те хвали, ще те хвали, ще те хвалим сега. Ще те хвалим, Господи, ще те хвалим, ще те хвалим, ще те хвалим сега. Ти си Бог на чудеса, ще те хвалим, ще те хвалим, ще те хвалим сега. Исусе Канада, моята Канада, името му достойно е за хвала. Канада на спасение и непобедим, пълен с истина Божия си. Исусе Канада, моята Канада, Исусе Канада, моята Канада. Ще те хвалим, Господи, ще те хвалим сега. Ти си Бог на чудеса, ще те хвалим, ще те хвалим, ще те хвалим сега.
Нека да благодарим на нашия небесен Татко. Нека да благодарим на Святия Дух. Господи, благодарим Ти, че се преобразяваме от слава към слава. Отдаваме Ти цялата слава. Цялата слава, Исус. Алелуя. 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 О, Господи, благодарим Ти за скъпоценната кръв на Господ Исус. Изговаряме тази кръв върху нас, върху това място, върху всичко, Боже, което си направил и което правиш днес. Благодарим Ти, Господи. Алелуя. В името на Исус. Алелуя. Ти, Бог на мира, Боже. Смазваш Сатана под краката ни. Благодарим Ти. Алелуя. В името на Исус. Алелуя. 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 Нека благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да пребъдва с нас сега и завинаги. Алелуя. Thank you, Pastor Johannes, Brother Johannes. It was a blessing. Кой е бил благословен? Amen. Нека да викнем Алелуя! Алелуя! Слава на Господа! Слава на Тебе, Господи! Благодарим Ти, Господи, че това, което си започнал, Боже, няма да е изгубено, няма да е откраднато, ще е задържано в добро и честно сърце и даваме стократен плод в името и кръвта на Исус Христос. Отдаваме Ти слава и Ти благодарим. В името на Исус. Алелуя. Бъдете благословени и до следващата седмица. Обичаме Ви. Бог Ви обича. Алелуя. Амин. Amen. Wow, thank you so much. Wonderful.